உங்க எல்லாரையும் நாங்க இயேசுவின் நாமத்துல வாழ்த்துகிறோம். Wir begrüßen euch alle in Jesu Namen. நீங்க இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ்ல ஜாயின் பண்றதுல சந்தோஷம். Wir freuen uns, dass ihr online eingeschaltet habt. ஒரு பாட்டோட நாங்க வார்த்தை கேட்போம். So lass uns einfach ein Lied singen und dann zum Gottes Wort gehen. You are my strength, strength like no other, strength like no other, reaches to me. You are my hope like no other, hope like no other, reaches to me. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up, unfailing love, stronger than mountains, deeper than oceans, reaches to me. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up. Your love, oh Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness reaches to the sky. Your love, oh Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness reaches to the sky. You are my strength, strength like no other, strength like no other, reaches to me. You are my hope like no other, hope like no other, reaches to me. So, wir freuen uns wieder, euch zu treffen மறுபடியும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறோம் உங்களை இப்படியாக காணுவது குறித்து und Gottes Wort mitteilen.
தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்றத குறித்து. Wir reden eben über Glauben. நாங்க விசுவாசத்தை குறித்து பேசிக்கொண்டு வரோம். Und es ist wichtig, ich habe letztes Mal erzählt, wenn du weißt, dass du gerecht bist vor Gott, ரொம்ப முக்கியம். நான் போன தடவை சொன்ன மாதிரி நீங்க தேவனுக்கு முன்பதாக நீதிமான்களாக காணப்படுகிற வேளையில dann hast du ein neuer Gedanken. அப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு புதிய ஒரு சிந்தனை. Dieser Gedanke ist was dir Glauben schenkt. இந்த சிந்தனை விசுவாசம் உங்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு சிந்தனையாக இருக்கு. Weil Glaube ist in Christus sehr wichtig. விசுவாசம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அது ரொம்ப முக்கியமாக காணப்படுது. Nur mit Glauben können wir sogar Gott wohlgefallen, sagt die Bibel. வேதம் சொல்லுது விசுவாசத்தின் கூடாக மட்டுமே நாங்க தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கலாம் Das சொல்லி. können wir in Hebräer Kapitel 11 lesen. Das ist typische Glaubenskapitel, oder? உங்களுக்கு தெரியும் தானே, எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் விசுவாசத்தை குறித்த ஒரு அதிகாரமாக இருக்கு Und இல்லையா? derselbe Kapitel, Vers 6 zum Beispiel, அதே அதிகாரத்துல 6ஆம் வசனத்தை நாங்க wenn வாசிப்போமானா wir lesen, heißt es auch, wer zu Gott kommt, அதுல நாங்க வாசிக்கிறோம், யாரு தேவன் கிட்ட வாராங்களோ der muss glauben, dass es einen Gott gibt und er ihn auch belohnt. அதாவது அவர் விசுவாசிக்க வேணும், ஒரு தேவன் இருக்கிறார், அவர் நன்மைகளை செய்வார்னு சொல்லி. Amen. Das heißt, es ist nicht genug, wenn du an Gott oder zu Gott kommst. Zu Gott kommst. நீங்க தேவனிடத்தில் வருகிற வேளையில Es ist nicht genug, wenn du nur zum Gott kommst. அது காணாது. நீங்க தேவன்கிட்ட வருகிறது மட்டும் காணாது. Sondern wenn du kommst, brauchst du Glaube. அது வாரத்துக்காக உங்களுக்கு விசுவாசம் தேவையாக So, இருக்கு. ich lese nochmal. மறுபடியும் நான் வாசிக்கிறேன். Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist oder sei und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. தமிழ்ல வாசிக்கிறேன். விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். Amen. Amen. So dieser Bibelvers sagt uns klar und deutlich, இந்த வேத வசனம் எங்களுக்கு நன்றாக விளங்கப்படுத்துது. du kannst Gott nicht gefallen oder wohlgefallen tun, அதாவது நீங்க தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்க முடியாது wenn du keine Glauben hast. உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாட்டி. Wenn du zum Gott kommst, நீங்க தேவனிடத்துல வருகிற வேளையில hier sagt die Bibel nicht, du musst rein sein, இந்த இடத்துல வேதம் சொல்லல நீங்க சுத்தமாக இருக்க du வேணும், musst perfekt sein, நீங்க பரிபூரணமாக இருக்க வேணும், du musst wie Jesus sein. நீங்க இயேசு போல இருக்க வேணும். Was du brauchst, ist Glauben. உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா தேவை? விசுவாசம் மட்டுமே. Wenn du mit Glauben zum Gott நீங்க kommst, விசுவாசத்தோட தேவனிடத்துல வருகிற வேளையில musst du glauben, நீங்க நம்ப வேணும், der Gott belohnt dich. உங்களுக்கு தேவன் பலன் தருவார். Er belohnt dich. அவர் உங்களுக்கு பலனை தருவார். Wenn du zu ihm kommst, நீங்க அவர்கிட்ட வருகிற வேளையில wirst du Belohnung erhalten. நீங்க அவர்கிட்ட பலனை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Oh ja, viele werden skeptisch. இந்த Okay? நேரத்துல நிறைய பேர் சில நேரத்துல வேற மாதிரி ஒரு மாதிரி யோசிக்கலாம். Viele sagen auch oder wir hören immer wieder, kommt ohne Erwartung. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம வாங்க. Du musst Gott schauen, nicht die Dinge. நீங்க தேவனை மட்டும் பாருங்க, மத்த காரியத்தை எல்லாம் பார்க்காதீங்க. Aber ich frage mich, நான் கேக்குறேன் wenn du உங்ககிட்ட, diesen Vers kennst, இந்த வசனத்தை நீங்க தெரியும்னா உங்களுக்கு, wenn du kennst, dass du zum Gott kommen musst mit Glauben, அதாவது நீங்க விசுவாசத்தோடு தேவனிடத்துல வருகிற வேளையில, und wenn du zu ihm kommst, er belohnt dich. அப்படியாக நீங்க வருகிற வேளையில அவர் உங்களுக்கு பலனை தருகிறார். Da ist keine Schickimicki irgendwas. அதுல எந்த மாயஜாலமும் இல்ல. Es ist auch keine Verneinung von Gott. அதுல ஆண்டவர் எதுவுமே மறுக்க இல்ல. Er sagt
ganz einfach. ரொம்ப இலகுவா சொல்றாரு என்ன, Komm zu mir, என்னிடத்தில் வா, komm mit Glauben, விசுவாசத்தோட வா. suche mich mit Glauben, நீங்க விசுவாசத்தோட என்ன தேடுங்க, ich belohne dich. நான் உங்களுக்கு பலனை தருவேன். Verstehst du, dieser Glaube ist so wichtig. இந்த விசுவாசம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். Glaube ist sozusagen Anfang und der Ende unserer Glaubensleben. இந்த விசுவாசமானது தொடக்கமும் முடிவுமாய் இருக்கிறது எங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கையில. Und Jesus oder Bibel sagt, வேதம் சொல்லுது, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. அதாவது வேதம் சொல்லுது இயேசுவே தொடக்கமும் முடிவுமாய் இருக்கிற எங்க விசுவாசத்துல. So das heißt, அதன் அர்த்தம் wir haben nicht nur einen Erlöser, எங்களுக்கு இரட்சகர் மட்டுமல்ல, wir haben nicht nur ein Lamm Gottes, எங்களுக்கு தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர் மட்டுமல்ல, wir haben nicht nur jemand, der uns befreit hat, அதாவது எங்களை ரட்சித்தவர் மட்டுமல்ல, wir haben nicht jemand, der um unsere Gesundheit kümmert, அதாவது எங்களுடைய வியாதிகளை சந்திக்கிறவர் மட்டுமல்ல, wir haben auch jemand, der unser Glaube entwickeln lässt und es bewahrt. எங்களுக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறார், அவர் எங்களுடைய விசுவாசத்தை வளர்க்கிறவராக இருக்கிறார். Und wenn jemand behauptet, wir müssen glauben, erst dann kann Gott uns helfen allein, அதாவது யாராவது நீங்க இப்படியாக யோசிச்சீங்கன்னா விசுவாசிச்சால் மட்டுமே தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்வார்னு, das ist nicht die ganze Evangelium. இது வந்து முழுமையான சுவிசேஷம் அல்ல. Weil Bibel sagt, வேதம் சொல்லுது Jesus ist der Anfänger von den Glauben. ஏன்னா இயேசுவே விசுவாசத்தின் தொடக்கமாக இருக்கிறார். Er fängt an in unserem Leben அவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில தொடங்குகிறார், und er vollendet es auch. அதே போல அவர் முடிவுமாக இருக்கிறார். Was für ein Gott. எப்படியான ஒரு தேவன் Er எங்களுடைய தேவன். kümmert um alles. அவர் Ja? சகல காரியங்களும் அவர் Ich பார்த்துக்கொள்கிறார். habe vor einigen Wochen gepredigt über unsere Hohepriester. சில வாரங்களுக்கு முன்பதாக பிரதான ஆசாரியரை குறித்து உங்களோட மத்தியில பேசியிருந்தேன். Da habe ich auch erzählt, அந்த நேரத்துல கூட உங்களோட பகிர்ந்து wir கொண்டு haben nicht einfach nur einen Retter எங்களுக்கு வெறும் இரட்சகர் மட்டும் இல்ல, oder einfach nur Lamm Gottes. தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர் மட்டுமல்ல, Er ist Hohepriester. அவர் பிரதான Er ஆசிரியராக ist unsere இருக்கிறார். Gesundheit. அவரே எங்களுடைய சுகத்தை Er ist சுகமாக die இருக்கிறார். Gnade Gottes. அவரே தேவனுடைய கிருபையுமாக Er இருக்கிறார். ist derjenige, der Gott körperlich präsentiert hat. அவரே தேவனை வந்து சரீர மூலமாக காட்டினவர். Er ist das Wort Gottes. அவரே தேவனுடைய வசனமாக Er ist வார்த்தையாக இருக்கிறார். Alpha und Omega. அவரே அல்பாவும் ஒமேகாவும் So, இருக்கிறார். er ist alles. அவரே சகலமும். So, wir glauben nicht einfach irgendwelche wahnsinnige Mensch. நாங்க வந்து ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மனிதனை குறித்து பார்க்க இல்ல, Wir glauben den wahrhaftigen Gott. நாங்க மெய்யான தேவனை Weil பார்க்கிறோம். er ist alles. அவரே சகலமுமா Gott இருக்கிறார். sei Dank, தேவனுக்கு நன்றி, dass er auch um unsere Glauben kümmert. அவரே எங்களுடைய விசுவாசத்தை குறித்தும் கரிசனையாக Wir இருக்கிறார். kennen diese berühmte Geschichte oder wahre Geschichte aus der Bibel in Ja. Matthäus Kapitel 14. அதாவது வேதத்துல இருந்து மத்தேயு சுவிசேஷத்துல 14ஆம் அதிகாரத்துல நடந்த சம்பவம் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். Kapitel 14. 14ஆம் அதிகாரத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு. Wir kennen es, dass Jesus auf dem See geht, läuft. அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் தானே, இயேசு கடல் மேல் நடக்கிறார். Pastor David hat auch gepredigt darüber. பாஸ்டர் தாவீதும் அதை குறித்து பிரசங்கிச்சிருக்கார். Genau. Wenn wir schauen, அதை நாங்க பார்க்கிற er வேளையில hat schön erklärt, அதை ரொம்ப அழகாக விளங்கப்படுத்தியிருந்தார். Jesus ging zum Vater, இயேசு பிதாவண்டையில் போய் um seine Beziehung zu pflegen. அவருடைய உறவை வளர்த்து கொள்ள. Jünger waren auf dem Boot. சீஷர்கள் வந்து படகுல இருந்தாங்க. Als sie mitten am See waren, gab ein Sturm. அவங்க வந்து கடல் நடுவுல இருக்கிற வேளையில ஒரு 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 புயல் ஒன்று அடிக்க தொடங்குது. Da kam Jesus. அப்பொழுது இயேசு வாரார். Und sie dachten, es ist ein Gespenst. அவங்க நினைச்சாங்கன்னா இது ஒரு ஒரு ஆவி ஒன்று வருதுன்னு சொல்லி. Stellt euch vor, wenn du denkst, dass es ein Gespenst ist oder was
anderes ist. அதாவது நீங்க இப்படி யோசிச்சு பாருங்க, அது ஒரு ஆவியோ வேற ஏதோ இருக்குன்னு சொல்லுங்க. Das heißt, er war nicht in der Nähe, sie konnten ihn nicht klar sehen. அப்பொழுது அதன் அர்த்தம் என்ன? அவர் வந்து கிட்ட இருக்கல, ரொம்ப தூரத்துல இருந்தனால அவங்களால சரியாக பார்க்க முடியாம Und இருந்துச்சு. dann sagte Jesus, அப்பொழுது இயேசு சொல்றார், ich bin's, நான் தான். habt keine அது Angst, பயப்படாதீங்க, seid mutig. தைரியமாக இருங்க. Und jetzt hörte Petrus, இப்ப பேதுரு அதை கேட்கிறான், gleich wie die anderen Jünger auch. மத்த சீஷர்கள் கேட்ட மாதிரியே தான் அவனும் கேட்கிறான். Aber bei Petrus machte ein Klick. அப்ப பேதுரு கிட்ட மட்டும் ஒரு விஷயம் ஒண்ணு மாறுதல் ஒண்ணு Er நடக்குது. fragt, அவர் கேட்கிறான், Herr, wenn du es bist, தேவனே நீங்க இருந்தா dann befehle mir auch auf dem See zu laufen. அப்ப எனக்கும் கட்டளை இடுங்க, நானும் இந்த ஜலத்தின் மேல் நடக்கிறதுக்கு. Und wisst ihr, das zeigt mir auch, wie großartig unser Jesus ist. இது எனக்கு என்னத்தை காட்டுது தெரியுமா? எவ்வளவு ஒரு மகத்துவமான தேவனாக இருக்கிறாங்க இயேசுன்னு சொல்லி. Wie einfach er ist. ரொம்ப எவ்வளவு ஒரு இலகுவான ஒருத்தர். Dieser Mann möchte was erleben. இந்த பேதுருக்கு வந்து ஒரு 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 வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் பெற்றுக்கொள்ள வேணும்னு Und விரும்புறார். ich muss sagen, நான் சொல்லுவேன் என்னன்னா, nach viele geistliche Leiter und ihre Benennung, நிறைய அதாவது ஆவிக்குரிய ஆட்களை பார்க்குற வேலையில braucht diese Wunder nicht. அதாவது இந்த அற்புதம் தேவையில்லை. Weil sie sagen immer, அவங்க எப்படி சொல்றாங்கன்னா, wenn jemand ein Wunder erleben will oder tun soll, அதாவது யாராவது ஒரு அற்புதத்தை அனுபவிக்கணும்னு விரும்பினா es muss ein Bedürfnis vorhanden. அதுக்கு ஒரு தேவை இருக்க வேண்டும். So zeigt mir, welche Bedürfnis der Petrus hier hatte. இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இந்த சூழ்நிலையில பேதுருக்கு என்ன தேவையாக இருந்துச்சு? Jesus läuft auf dem Wasser இயேசு ஜலத்து மேல் நடக்கிறார். und er möchte laufen. இப்ப இவருக்கும் ஆசாதம் அப்படியா செய்ய வேண்டும். Aber eigentlich braucht er, dass Jesus diesen Sturm und Wind und Wellen still befehlt oder still werden lässt. ஆனா அந்த இடத்துல என்ன தெரியுமா தேவையாக இருந்துச்சு? அந்த புயல் அடிக்கிற அந்த வேலையில இருந்து புயலையும் காற்றையும் நிப்பாட்ட வேணும். Stimmt nicht? அப்படித்தானே? Fragt eure Nachbarn auch. பக்கத்துல இருக்கிறவரை நீங்க கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்க. Stimmt das nicht? அப்படித்தானே? Ja? Was war der Bedürfnis? அங்க அந்த சூழ்நிலையில எது தேவையாக இருந்துச்சு? Bedürfnis war, அந்த தேவை அந்த இடத்துல dass Jesus இயேசு alle rettet. எல்லாரையும் அந்த இடத்துல ஒரு காப்பாற்ற Sturm வேண்டும். und Wind still macht. இந்த காற்றையும் புயலையும் கொஞ்சம் நிப்பாட்ட வேண்டும். Aber dieser Petrus ஆனா அந்த பேதுரு wollte was erleben, was Jesus auch getan hat. இயேசு என்ன பண்ணாரோ அதையும் அவன் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி அவன் Gott ஆசைப்படுறான். sei Dank ist Jesus nicht religiös. ஆண்டவருக்கு நன்றி, இயேசு வந்து ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர் அல்ல. Gott sei Dank, Jesus ist nicht begrenzt. தேவனுக்கு நன்றி, இயேசு வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்துக்குள்ள மட்டும் இல்லை, எல்லை இல்லாதவர். எல்லை இல்லாதவர். Er hat keine Grenzen. அவருக்கு எல்லையே இல்ல. Verstehst du, mein Sohn ist erst 3,5 Jahre alt. உதாரணத்துக்கு என்னுடைய மகனுக்கு வந்து 3.5 வயசு தான் ஆகுது. Er tut Dinge und er ist fasziniert mit seinem Erlebnis. அவர் சில காரியங்களை செய்வார், அந்த காரியங்களை செஞ்ச பிறகு அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். Er springt eigentlich vom Stuhl herunter. அவர் வந்து ஸ்டூல்ல இருந்து கீழே குதிப்பார், Oder vom Sofa herunter. இல்ல சோஃபால இருந்து கீழே குதிப்பார். Und dann sagt er, hey, hast du gesehen? Woo! அவர் குதிச்சிட்டு சொல்லுவார், ஹே பாத்தியா நான் இங்க இருந்து குதிச்சிட்டேன். Oder அப்படின்னு சொல்லி. wenn ich wie sagt man, Treppe runterstehe, அதாவது உதாரணத்துக்கு வந்து படிக்கட்டுல நான் கீழே நிக்கிற வேளையில dann macht er irgendwelche Faxen und kommt auf mich, oder? அவர் ஏதாவது இப்படி பண்ணிட்டு என் மேல பாஞ்சு குதிப்பார். Dann halte ich ihn, drehe ihn. அப்ப நான் அவரை பிடிச்சிட்டு சும்மா கொஞ்சம் சுத்திட்டு, Und dann fragt er, hey Mama, hast du gesehen, was ich gemacht habe? அப்ப அவர் சொல்லுவார், ஏ அம்மா பாத்தியா நான் என்ன பண்ணேன்னு சொல்லி. Und ich denke immer innerlich, நான் மனதுக்குள்ள என்ன தெரியுமா nee, நினைப்பேன்? das war ich.
ஏய் அது நான் தானே Du பண்ணேன், bist nur auf mich gekommen நீ சும்மா என் மேல குதிச்ச, und ich habe dich gepackt நான் உன்னை பிடிச்சி und herumgedreht. இப்படியே சுத்தி விட்டேன். Und wisst ihr, für mein Kind ist es faszinierend, ஆனா இன்று பிள்ளைக்கோ அது பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம், weil er ist noch jung. ஏன்னா அவர் இன்னும் சிறு வயதாக Und இருக்கிறார். ich kann vielleicht von 1,50 Meter oder 2 Meter ohne Problem herunter kumpen. உதாரணத்துக்கு யோசிச்சு பாருங்க, நானோ இப்போ 1,5 மீட்டர்ல 2 மீட்டர்ல இருந்து கீழே குதிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல. Zum Beispiel auch im Schwimmbad, ob ihr glaubt oder nicht, ich kann auch rückwärts Salto und so machen. Ja? உதாரணத்துக்கு நான் ஸ்விம்பாத்துக்கு போனா என்னால முடியும் பின்பக்கமா நாங்க குதிக்கிறதுக்கு. Sorry? Und das ist kein großes Ding. அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல Aber எனக்கு. für meinen Sohn, ஆனா என்னுடைய மகனுக்கும் es ist Weltwunder. அது வந்து ஒரு உலக அதிசயமாக அவன் பார்ப்பான். Und für viele Christen und auch vielleicht Leaders, ja, Leiter, நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு இல்ல சொல்ல போன நிறைய கிறிஸ்தவ தலைவர்களுக்கு sie sind begrenzt mit ihren Gedanken mit Gottes Erlebnis, ja? அவங்களுடைய சிந்தனையில தேவனோட அனுபவிக்கிற அந்த அனுபவத்தை வந்து அவங்க ஒரு எல்லையை வச்சிருக்கிறாங்க. Sie begrenzen es mit ihren menschlichen Gedanken. அவங்களுடைய மனித சிந்தனையினால அவங்க ஒரு எல்லையை கீறி Und வச்சிருக்கிறாங்க. ich sag dir, deine Gedanken bringen auch Grenzen oder es stoppt auch Gottes Wirken in deinem Leben. இந்த சிந்தனை தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு எல்லையை ஏற்படுத்துது. Und für ja, einige Leute ist Wunder ohne Bedürfnis ist nicht göttlich. சில பேருக்கு எப்படின்னா தேவையில்லாத ஒரு அற்புதம் வந்து அது வந்து ஒரு தெய்வ துணம் இல்லாம அவங்க பார்க்கறாங்க. Es ist nur, weil sie mit ihren Gedanken begrenzt sind. அதன் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? ஏன்னா அவங்களுடைய சிந்தனைகளுக்கு ஒரு எல்லை வச்சிருக்காங்க. Weil Petrus wollte hier einfach laufen, fertig. பேதுருக்கு Schluss. இந்த இடத்துல வந்து என்ன தெரியுமா விருப்பம்? இந்த ஜலத்தின் மேல் நடக்கணும், அவ்வளவுதான். Lief auch. அதே போல அவர் நடந்தார். Und Jesus erlaubte ihn, இயேசு அதை அனுபவித்தார். eine übernatürliche Erlebnis zu erleben. இப்படியான ஒரு அதிசயமான ஒரு அனுபவத்துக்குள்ள அவர் வந்தார். Ohne irgendwelche Bedürfnis. எந்த தேவையும் இல்லாம. Das ist so wichtig. இது ரொம்ப முக்கியம். Übernatürlich zu leben braucht es keine Bedürfnis in Christus. அதாவது இயற்கை அப்பாற்பட்ட அனுபவத்துக்குள்ள வாரத்துக்கு தேவையில்லை. Es braucht kein Bedürfnis. ஒரு தேவையும் தேவையில்லை. Du musst nicht krank werden, damit du eine Heilung erleben kannst. அதாவது நீங்க வந்து வியாதிப்பட தேவையில்லை, ஒரு அற்புதத்தை அனுபவிக்க. Was du brauchst ist Glaube. உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா தேவை? விசுவாசம் மட்டுமே. Petrus kennt Jesus. பேதுரு இயேசுவை அறிந்திருந்தான். Und als gehört hat, dass es Jesus ist, இப்ப அவனுக்கு விளங்கிட்டு இயேசு தான் வாராருன்னு சொல்லி, dann sagte Herr, befehl mir auch auf dem Wasser zu laufen. அப்போ சொல்றான், நானும் உங்களை மாதிரி ஜலத்துல நடக்க எனக்கு கட்டளையிடும்னு சொல்லி. Lass uns Matthäus Kapitel 14 Vers 29 lesen. மத்தேயு 14:29 வசனத்தை நாங்க வாசிப்போமா? Und sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, zu Jesus zu kommen. 29. அதற்கு அவர் வா என்றார். அப்பொழுது பேதுரு படவை விட்டிறங்கி இயேசுவினிடத்தில் போக ஜலத்தின் மேல் நடந்தான். So jetzt fängt Petrus an zu laufen. இப்ப பேதுரு நடக்க தொடங்குறான். In dieser Situation möchte ich Glaube vergleichen. இந்த சூழ்நிலையில இந்த நேரத்துல இந்த விசுவாசத்தை குறித்து நான் பேசணும். Leute, diese Jünger Gottes oder Jünger von Jesus sind am Kämpfen einige Stunden lang ihr Leben. இப்பொழுது யோசிச்சு பாருங்க, இயேசுவின் சீஷர்கள் இந்த சூழ்நிலையில வந்து அவங்க உயிருக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறாங்க. Und ihr Feind war genau das Wasser oder Wellen und Sturm. இப்ப அவங்களுடைய எதிரி என்ன தெரியுமா? இந்த புயலும் காற்றும் அந்த ஜலமும் தான் இருந்துச்சு. Und der erste Punkt ist, இதுல முதல் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? Jesus
kommt auf ihre Problem. இப்ப இயேசு அவர்களுடைய பிரச்சனைக்கு மத்தியிலே வாரார். Es war ein Problem für seine Jünger. ஆனா அவர்களுடைய சீஷர்களுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. Es war ein Lebenskampf für seine Jünger. இது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு போராட்டமாக இருந்துச்சு. Es war ein riese Kampf und Problem oder ein Schlachtfeld für seine Jünger. இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்துச்சு அவங்களோட வாழ்க்கையில. Aber Jesus ஆனா இயேசு zeigt ihnen, அவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை காட்டுறார். dass über das alles ist. அவர் எல்லாற்றுக்கும் மேலானவர்னு சொல்லி. Kommt auf diese Wellen. அவர் இந்த அலைகளுக்கு மத்தியில வாரார். Kommt auf diesen Wellen und Sturm. இவர் இந்த புயலுக்கும் இந்த அலைகளுக்கும் நடுவுல வாரார். Und was Schönes ist, இதுல என்ன தெரியுமா ஒரு அழகான ஒரு விஷயம்? Petrus lief auch auf diese Probleme. பேதுருவும் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு மேலே நடக்கிறார். Dasselbe Problem, was sie töten versuchte. அந்த பிரச்சனை தான் அவர்களை வந்து மரிக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு. Welche Problem auch sie stundenlang bekämpft haben. எந்த பிரச்சனையை அவங்க வந்து மணித்தியால கணக்கா ஒரு போராடி கொண்டிருந்தாங்களோ konnte darauf laufen. ஆனா அதே பிரச்சனை மேல அவருக்கு நடக்க முடிந்ததாக இருந்துச்சு. Das Grund ist, அதன் காரணம் என்ன தெரியுமா? weil Wort Gottes gehört hat. அவர் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டது. Hat Jesus sein Wort gehört. அவர் இயேசுவின் வார்த்தையை கேட்கிறார். Und glaubte sein Wort. அந்த வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறார். Und sein Wort hat Macht. அவருடைய வார்த்தையில வல்லமை இருக்கு. Stellt euch vor, இப்ப யோசிச்சு பாருங்க. es heißt hier im Vers 30, அதாவது 30வது வசனத்தில் இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. als aber den starken Wind sah, fürchtete sich, und da zu sinken anfing, schrie und sprach, Herr, rette mich. காற்று பலமாய் இருக்கிறதை கண்டு பயந்து அமிழ்ந்து போகையில், ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும் என்று கூப்பிட்டான். Stellt euch mal diese Szene vor. இப்ப இந்த சம்பவத்தை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. Sie waren schon stundenlang am Kämpfen. மணித்தியால கணக்கா அவங்க போராடி Sie கொண்டிருக்காங்க. hatten schon Problem damit. அவங்களுக்கு ஏற்கனவே அதுல ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை. Jetzt kommt Jesus. இப்ப இயேசு வராரு. konnte darüber laufen. அதன் மேல அவர் நடந்து கொண்டு வராரு. Und jetzt befahl auch Petrus zum Laufen. இப்ப அவர் கட்டளையிடுறார் பேதுருவையும் அதன் மேல நடந்து வர சொல்லி. Petrus fing an zu laufen, sein erster Schritt. இப்ப வந்து பேதுருவும் முதல் அடி எடுத்து அதன் மேல நடக்க Jetzt வரான். hat vielleicht schon 20 Schritte darüber gemacht. சில 20 அடிகள் அவன் எடுத்து வச்சிருக்கலாம். Und jetzt sah diesen Wind. இப்ப தான் அவன் வந்து அந்த அலையை பார்க்கறான், அந்த காற்றை பார்க்கறான். Hörte Wort Gottes. அப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறான். Macht seinen Schritt. அப்படி கேட்ட பிறகு அவன் ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறான். Wasser wurde zum Betonboden oder zu einem Teerstraße. அப்பொழுது அந்த ஜலம் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ரோடு மாதிரி மாறுது அவனுக்கு. Konnte laufen. அவரால நடக்க முடிஞ்சதா இருந்துச்சு. Jetzt sah diesen Wind. இப்பொழுது அந்த காற்றை பார்க்கறான். bekam Angst. இப்ப அவனுக்கு பயம் வருது. Und diese Wasser oder diese Straße, besser gesagt, அதாவது இது ஜலம் இல்லாட்டி ஒரு அந்த ரோடு அவன் நடக்கிற இருந்த அந்த ரோடு என்ன ஆகுதுன்னா wurde zum Wasser. மறுபடியும் ஜலமாக மாறுது. Wasser hat sich nicht verändert. இந்த ஜலம் மாறல. Luft oder Wind hat sich nicht verändert. காற்றோ இல்லாட்டி அந்த அலைகளோ மாறல. Weil Jesus kam auf diesen Wellen und Sturm. இயேசு இந்த புயல் காற்றிலும் அந்த அலைகளுக்குள்ளேயும் வராரு. Petrus fing auch an zu laufen auf diesem Sturm und Wellen. பேதுருவும் அதே அலைக்கு மேல அதே காற்று மேல தான் ஜலத்து மேல Vorher hat Glaube auf sein Wort und es wurde wie ein steiniger Boden. இப்பொழுது முதலாவது அவனுக்கு வந்து அந்த வார்த்தையின் மேல ஒரு விசுவாசம் வச்சதுனால அந்த ஜலம் வந்து ஒரு ரோடு மாதிரி மாறிட்டு Es அவனுக்கு. wurde ein fester Boden, ja. ஒரு நிலமாய் மாறிட்டு அவனுக்கு. Und jetzt sah diesen Wellen. ஆனா இப்பயோ அவன் அந்த அலைகளை பார்த்தோன்னு Es wurde wieder normal. அது மறுபடியும் சாதாரண நிலைக்கு மாறிட்டு. Normale Wasser. மறுபடியும் ஜலமாக Und மாறிட்டு. fing an zu sinken. அப்பொழுது அவன் அமிழ்ந்து போய் கொண்டிருக்கிறான். Liebe Christen, Kinder Gottes, meine Church-Familie.
என்னுடைய அன்பான என்னுடைய சபை மக்களே, கிறிஸ்தவர்களே, Ich möchte euch was erklären. இந்த இடத்துல ஒரு காரியத்தை நான் உங்களை விளங்கப்படுத்தணும் விரும்புறேன். Wort Gottes hat Macht über Natur. தேவனுடைய வார்த்தை வந்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வல்லமை ஒன்று இருக்கு. Wenn du mit Gottes Wort gehst, நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையோட போனீங்கன்னா, wenn du Gottes Wort hörst und glaubst, நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதை விசுவாசிச்சீங்கன்னா, wirst du darüber stehen. அதுக்கு மேலாக நீங்க நிப்பீங்க. Aber als den Wellen oder Wind sah, அப்பொழுது Sturm, அவன் அந்த புயலையும் காற்றையும் அந்த அலைகளையும் பார்க்கிற es வேளையில wurde wieder normal. அது வந்து சாதாரண நிலைமைக்கு மாறிட்டு. Es war nur seine Gedanken. இது எல்லாமே அவனுடைய சிந்தனை. Er sah Wellen und Wind, அவன் வந்து அந்த அலைகளையும் காற்றையும் பார்க்கிறான். bekam ein Angst. அவனுக்கு ஒரு பயம் ஒன்று ஏற்படுது. Und diese Angst hat die Materie oder der Stoff vom Wasser verändert. இந்த பயம் தான் அவனுக்கு கீழே இருந்த அந்த என்ன சொல்ல அந்த ஜலம் அது எப்படி நிலமாக இருந்தது மறுபடியுமாக மாற்றுது. Es kommt drauf an, welche Gedanken du hast. இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எந்த சிந்தனை உங்களுக்குள்ள இருக்கு. Man redet über unshakable faith, unschüttelbare Glauben. நாங்க சொல்றோம் என்னன்னா அசைக்க முடியாத விசுவாசம். Und heutzutage können viele Christen nicht mehr so glauben. இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு அப்படியாக விசுவாசிக்க முடியாத மாதிரி. Der Grund ist, denke ich, weil sie nicht glauben können, dass sie Kinder Gottes sind. அதுல என்ன பிரச்சனை தெரியுமா? அவங்களால நம்ப முடியாம இருக்கு அவங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள்னு சொல்லி. Zweitens, sie können nicht glauben, dass sie gerecht sind, weil sie an Jesus Christus glauben. அவங்க இன்னும் அவங்க சந்தேகத்துக்குள்ளவர்களாக இருக்காங்க. அவங்க இயேசுவை நம்புறதுனால அவங்க நீதிமான்கள் என்று. Und in Römer Kapitel 10 heißt es, ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்துல 10ஆம் அதிகாரத்துல wenn du எழுதப்பட்டிருக்கு, Gottes Wort hörst, தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்க கேட்கும் பொழுது kommt Glauben. அப்பொழுது விசுவாசம் வரும். Es ist wichtig, dass du Glaubensworte hörst. இதனால ரொம்ப முக்கியம் என்ன, விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளை நீங்க கேட்கிறவங்களா இருக்க வேண்டும். Römer Kapitel 10 Vers 8 sagt, ரோமர் 10:8 சொல்லுது, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Die ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. இந்த வார்த்தை உனக்கு சமீபமாய் உன் வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது. இந்த வார்த்தை நாங்கள் பிரசங்கிக்கிற விசுவாசத்தின் வார்த்தையே. Amen. Amen. Das ist das Wort des Glaubens. இது வந்து விசுவாசத்தின் வார்த்தை. Deswegen predigen wir es auch. அதனாலவே நாங்க பிரசங்கிக்கிறோம். Und wenn du, je mehr du dieses Wort des Glaubens hörst, நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளை es கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்களோ wird in dir arbeiten. அப்பொழுது அது உங்களுக்குள்ள கிரியை செய்ய Und in தொடங்கும். Epheser Kapitel 4 heißt es, oder ja, Kapitel எபேசியர் 4, 4ஆம் அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. können wir auch Vers 23 mal lesen. Epheser Kapitel 4, Vers 23. எபேசியர் 4:23 Das sind so spontane Bibelverse. உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாக்கி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். Wow. Ich glaube, vielleicht muss ich hier genau 2 Verse lesen. 2 வசனங்களை வாசிச்சா நன்றாக இருக்கும்னு Dass நினைக்கிறேன். ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verdirbt. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit
und Heiligkeit. Amen. ஆமென். Kannst இல்ல du noch mal lesen? 22ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். அந்தப்படி முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம் போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டுப் போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாக்கி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். Amen. ஆமென். Dieser Vers sagt, இந்த வசனம் சொல்லுது என்ன zieh தெரியுமா? den neuen Menschen an, புதிய மனுஷனை அணிந்து கொள்ளுங்கள். mit du dein Gesinnung erneuerst. அதன் மூலமாக உங்களுடைய சிந்தனைகளை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய சிந்தனையை மாற்றிக்கொள்றதின் மூலம் புது மனுஷனை தரிச்சு கொள்ளுங்கள். Okay? Durch das, dass du neue Sinnung hast, Gesinnung, solltest du neuen Mensch anziehen. Ja? Je mehr du über den neuen Menschen hörst, எவ்வளவு நீங்க புதிதான மனுஷனை குறிச்சு நீங்க கேள்விப்படுறீங்களோ கேக்குறீங்களோ kannst du Glauben entwickeln. அப்பொழுது நீங்க விசுவாசத்தை இன்னும் Weil பெருக்கலாம். Römer Kapitel 10, Vers 10 sagt, ரோமர் 10:10 சொல்லுது. lass uns nochmal lesen. மறுபடியும் அதை ஒருக்கா வாசிப்போம். Römer Kapitel 10, Vers 10. ரோமர் 10:10 Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. நீதி உண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும், ரட்சிப்புண்டாக வாயினாலே அறிக்கை பண்ணப்படும். Jetzt, damit du das verstehst, இதை விளங்கிக் கொள்றதுக்கு müssen wir vielleicht 8 und 9 lesen. 8ம் 9ஆம் வசனத்தை வாசிச்சா உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். Sondern sagt, was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herr bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. இந்த வார்த்தை உனக்கு சமீபமாய் உன் வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் இருக்கிறது என்றும் சொல்லுகிறது. இந்த வார்த்தை நாங்கள் பிரசங்கிக்கிற விசுவாசத்தின் வார்த்தையே. என்னவென்றால், கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மரித்தோரில் இருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்திலே விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய். Wenn du glaubst, நீங்க விசுவாசிக்கிற வேளையில bist du gerettet. அப்பொழுது நீங்க ரட்சிக்கப்படுவீங்க. Es passt nicht einfach nur, um gerettet zu werden und in den Himmel zu gehen. இதுல நாங்க ரட்சிக்கப்பட்டு பரலோகத்துக்கு போற காரியம் மட்டும் இல்ல. Es geht um jede Situation. எல்லா சூழ்நிலைக்கும் இது. Weil wenn du gerecht bist, நீங்க நீதிமானாக்கப்படுகிற wie வேளையில viele Bibellehrer sagen, நிறைய வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க, wenn du gerecht bist, நீங்க நீதிமானாக இருக்கிற வேளையில dann kannst du in den Himmel gehen. அப்பொழுது தான் நீங்க பரலோகத்துக்கு போவீங்கன்னு சொல்லி. Wenn du aussprichst, நீங்க இப்படியாக உச்சரிக்கிற வேளையில wirst du gerettet. அப்பொழுது நீங்க ரட்சிக்கப்படுறீங்க. Das heißt, அதன் அர்த்தம், wenn du glaubst, நீங்க du விசுவாசிச்சீங்க, kannst schon in den Himmel gehen. நீங்க விசுவாசிக்கிற வேளையில நீங்க பரலோகத்துக்கு போகலாம். Warum musst du noch gerettet werden? அப்பொழுது ஏன் அதுக்கு மேல நீங்க ஏன் ரட்சிக்கப்பட வேணும்? Es ist nicht nur um diese Errettung, dass man in den Himmel gehen kann, அதாவது பரலோகத்துக்கு போற ரட்சிப்பு மட்டுமல்ல, damit du in deinem Leben in jeder Situation gerettet werden kannst. உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் உங்களுக்கு ஒரு ரட்சிப்பு தேவை. Was du brauchst, ist ein Wort Gottes in deinem Leben. உங்களுக்கு என்ன தேவையாக இருக்கு தெரியுமா? தேவனுடைய வார்த்தை. Für jede einzelne Situation in deinem Leben. உங்களுடைய வாழ்க்கையில வருகிற ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும். Es war nur ein Wort, was Jesus zu Petrus gesagt hat. இயேசு பேதுருக்கு சொன்னது ஒரே ஒரு வார்த்தை தான். Und er setzte auf diesen Wort அவர் அந்த வார்த்தையிலே அவர் வைக்கிறார். und er konnte laufen. அவரால் நடக்க முடிந்ததாக Und இருந்துச்சு. deswegen sagt auch die Bibel, அதனாலவே வேதம் இப்படியாக சொல்லுது. erneuert eure Gedanken mit dem Wort Gottes. அதனாலவே வேதம் இப்படியாக சொல்லுது, உங்களுடைய சிந்தனையை தேவனுடைய வார்த்தையினால புதுப்பியுங்க. Das ist in Römer Kapitel 12, Vers 2.
அதாவது அது ரோமர் 12:2 Wir சொல்லப்பட்டிருக்கு. sollen unsere Gedanken erneuern. எங்களுடைய சிந்தனைகளை புதுப்பிக்க வேண்டும். Wenn du Gottes Gedanken in dir hast, தேவனுடைய சிந்தனை உங்களுக்குள்ளாக wie இருக்குமானால், Epheser auch gesagt hat, எபேசியரில் எழுதப்பட்டது போல, dann wirst du über jede Situation und Probleme herrschen. அப்பொழுது உங்களுக்கு வர எல்லா பிரச்சனைக்கும் மேலும் நீங்க ஆளுகிறவராக இருப்பீங்க. Lass uns einfach einen Moment Zeit nehmen. இந்த வேளையில நாங்க ஒரு சில நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம். Wir wollen über unsere Probleme und Sorgen und wenn du krank bist, über deine Krankheit, wir möchten stehen und geheilt werden. உங்களுடைய வியாதிக்கு மேலாக, உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு மேலாக நீங்க நிக்க வேணும்னு சொன்னா இந்த வேளை நாங்க இப்படி ஜெபிப்போம். Jesus ist über alles. இயேசு சகல காரியங்களுக்கும் மேலானவராக இருக்கிறார். Nimm dir kurz Zeit. இந்த வேளை நாங்க கொஞ்சம் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். Frag Gott. தேவன்கிட்ட கேளுங்க. Er soll mit dir reden. உங்களோட இடப்படும்படியாக. Jesus, wir danken dir. இயேசுவே உங்களுக்கு நன்றி. Wir danken dir, dass du hier bist. நன்றி அப்பா, நீங்க எங்களோட இருக்கிறதுக்காக. Wir danken dir, dass du mit uns gesprochen hast. நீங்க எங்களோட பேசினதுக்காக நன்றி. Wir wollen auf dein Wort setzen நாங்க உங்களுடைய வார்த்தையில இருக்கும்படியாக und wie விரும்புகிறோம். Petrus laufen. பேதுரு போல நடக்க விரும்புகிறோம். Wir danken dir, dass du uns hilfst. நன்றி அப்பா, நீங்க எங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக. In Jesu Namen. இயேசுவின் நாமத்தில். Amen. ஆமென். Ein Statement möchte ich noch sagen. கடைசியாக ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லணும்னு விரும்புறேன். Petrus sinkte im Wasser, பேதுரு ஜலத்துல அமிழ்ந்து கொண்டு போனான். weil er Angst hatte. அவனுக்கு பயம் இருந்தனால. Aber Jesus war dort. ஆனா இயேசு அங்க இருந்தார். Er nahm ihn அவனை பிடிச்சி und lief mit ihm wieder zurück ins Schiff oder auf dem Schiff. அவனை தூக்கி எடுத்து பேதுருவோட மறுபடியுமாக படகு கிட்ட போனார். Als sie darauf kamen, அப்பொழுது அவங்க அந்த நேரத்துல வந்த வேளையில sagt die Bibel, வேதம் சொல்லுது என்னன்னா, dann war alles wieder still. எல்லாமே அடங்கி போச்சுன்னு சொல்லு. Jetzt, இப்ப Petrus sinkt, பேதுரு அமிழ்ந்து போறான். Jesus lief mit ihm. இயேசு அவனோட கூட வர. Und Jesus hat kein anderer Jünger gefragt, இயேசு அந்த நேரத்துல மத்த சீஷர்களை பார்த்து எதுவுமே கேட்கல. ob sie auch auf dem Wasser laufen wollen. மற்றவங்களை பார்த்து அவர் கேட்கல, நீங்களும் ஜலத்து மேல் நடக்க போறீங்களான்னு சொல்லி. Es kommt immer drauf an, welche Erwartung du auf Gott setzt. இல்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எந்த எதிர்பார்ப்பு நீங்க தேவன் மேல வச்சிருக்கீங்க. Erwartest du, dass Gott in deinem Leben mit dir übernatürliche Wirken tut? நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்களா தேவன் உங்களோட இணைந்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை செய்ய வேணும்னு சொல்லி? Dann macht er auch. அப்பா அவர் செய்வார். So, lass uns ein Lied singen. இப்பொழுது நாங்க ஒரு பாட்டு ஒன்று படிச்சு Danach machen wir Schlussgebet und Gott segnet euch. அதுக்கு முன்னாடி கடைசி ஜெபத்தை ஜெபிச்சு நாங்க முடிப்போம். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நன்றி. Amen. நீர் வல்லவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீர் உயர்ந்தவர், நீர் பெரியவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீர் நல்லவர், நீர் வல்லவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீர் உயர்ந்தவர், நீர் பெரியவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. இயேசுவே
Vater, wir danken dir. பிதாவே உமக்கு நன்றி. Wir danken dir, dass du mit uns bist. நன்றி அப்பா, நீங்க எங்களோடு இருப்பதுக்காக. Wir danken dir, dass du mit uns gesprochen hast. நீங்க எங்களோடு இடைப்பட்டதுக்காக உமக்கு நன்றி. Wir wollen glauben. நாங்கள் விசுவாசிக்கணும்னு விரும்புறோம். Wir wollen mit dein Wort unsere Gedanken erneuern. அப்பா, உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களுடைய சிந்தனையை புதுப்பிக்க விரும்புகிறோம். Hilf uns. உதவி செய்யுங்க. Ich segne jeder Einzelne in Jesu Namen. ஒவ்வொருத்தரையும் இயேசுவின் நாமத்தினால் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். Jede Person, die zuhört, wir segnen sie. பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். Wir segnen sie beim Gehen und beim Kommen. அவர்கள் போகிற வேளையிலும் வருகிற வேளையிலும் நாங்கள் அவர்களை In ஆசீர்வதிக்கிறோம். ihrer Arbeitsstelle und bei ihnen zu Hause, in der Familie. அவர்கள் வேலை செய்கிற இடத்துலையும் வீட்டில் அவங்களோட குடும்பத்தில் இருக்கிற வேளையிலும் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். Mit der Liebe von Vater, பிதாவின் அன்பினாலும் mit Gnade von Jesus Christus, இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலும் mit Gemeinschaft von dem Heiligen Geist. பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியத்தினாலும் Wir segnen sie in Jesu Namen. அவர்கள் எல்லோரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறோம். Amen. ஆமென். Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. மிக்க நன்றி, நீங்கள் வந்து ஆன்லைன்ல நீங்க எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதுக்காக. Genau, am Mittwoch haben wir Hauskreis um 18:30 Uhr. வருகிற புதன்கிழமை 6:30 மணிக்கு பின்னேரம் எங்களுக்கு வீட்டு கூட்டம் இருக்கு. Und am Sonntag haben wir wieder um 10:30 Uhr Gottesdienst. அதே போல வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்களுக்கு 10:30 மணிக்கு மறுபடியுமாக ஆன்லைன்ல ஆராதனை செய்யும். Seid gesegnet, Gott segnet euch. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.